ईश्वर महानामर धन्यवाद हो। नववर्षर शुभेच्छा समस्त को ज्ञापन करे। नुआ वर्ष समस्ते आम आज नुआ होगी आसीसु, नुआ मनरे आसीसु। आ कि नुआ वर्ष भित्तिक उत्साहर वाक्य शुणा चाहूँ। बाइबल रे नुआ वर्षर किछि वार्ता अछि जे प्रभुंक लोक माने जे माने प्रभुंकर मनोनीत अटंती, जे माने विश्वासी विश्वासिनीर परिचय पाई अछंती, जे माने प्रभुंकर मार्ग रे चालू अछंती, जे माने प्रभु को विश्वास करी मांडलिक जीवन अतिबाहित करुछंती। नुआ वर्ष से मानक पाई क्यों प्रकारर वार्ता दिए। प्रथम मासर प्रथम दिन जानुआरी मासर 1 तारिख, यह गोटे स्टेप अटे जो सीढ़ी रे चढ़िला परे आपण आउरी 364 सीढ़ी चढ़िबे। जदि प्रथम सोपान आपण सठिक मनर सहित निष्पत्तिर सहित प्रतिज्ञार सहित चढ़ी नाहांती, तेबे 364 सीढ़ी चढ़ला बेलू को जगार पड़ जाइथिबे, को जगार झुंटी जाइथिबे, को जगार हालिया हे बसी पड़िथिबे, नहले को जगार सोई पड़िथिबे। एणु फर्स्ट स्टेप पुणी सब बेले जटिल एवं कष्टकर थाए। जे मध्य प्रथम सीढ़ी चढ़ी जाइछि, परवर्ती सब सीढ़ी गुड़ाक सहज हो जाए ता पाए। आज नुआ वर्ष दिन मु गत रात्र मध्य से समान कथा कहूली। जदि आपण किछि आज भल करबा पाई चाहंती माने टिके बाधार सम्मुखीन मध्य हेबाकू पड़िबो। मद छाड़बाटा सहज कथा नाई। मन आत्मा व्याकुल हो जिवो, हाथ गोड़ थरथरी जीवो। आपणकर चारियाडे मद पीवा चाले बोली इनविटेशन गुड़ाक बोलुथबो। एमती परिस्थिति मद छाड़बाटा सहज कथा कि? सेति मु सब बेले कहे जे फर्स्ट स्टेप सब बेले जटिल थाए, कष्टकर थाए। जदि से स्टेप को आपण चढ़ी गले आउ परवर्ती 364 सहज हो, सरल हो। किंतु फर्स्ट स्टेप जदि आपण होली झुली करी चढ़ु छंती, भाबो केतना स्टेप चढ़ी हेबो कि? एणु करी भाई और भणी माने बाइबल रे प्रथम मासर प्रथम दिनर आरंभ कौन करिखि आमे करिबा उचित, एहार किछि सार कथा लेखा जाए। किछि लोक नुआ वर्ष रे किछि नुआ नुआ विषय कले सेमानक जीवन रे। जणे व्यक्ति प्राय 1000 दिन पर्यंत एक जहाज मध्य परिवार सहित रहिले। जलप्लावन समय नहंकर परिवार से जहाज रे रहिले। प्राय 1000 दिन पर्यंत एमाने भूमि देखी नाहंती, अन्य को मनीष देखी नाहंती, पृथ्वी को देखी नाहंती। 1000 दिन पर्यंत एमाने गोटिए जहाज मध्य आवृत होई आबद्ध होई रहिले। किंतु गोटे नुआ वर्ष दिन से माने एक नुआ पृथ्वी को देखिले, जो पृथ्वी रे जल सुखी जाइथिला, जो पृथ्वी रे से पापी अधर्माचारी लोक माने आउ थरे जीवित नथिले। प्रभु जते बेले नोह को कहउछंती, एबे तुमे जहाज रो ओल्हाई आसो। जे नूतन पृथ्वी नोहंकर सम्मुख रे थिला, ताहाकू परिपूर्ण करिबा पाई प्रभु नोह आ ताहांकर परिवार को नुआ वर्ष दिन आह्वान कले। अर्थात प्रथम कथा, नुआ वर्ष रे ईश्वरंकर आह्वान कौन अटे ताहा बुझिबा दरकार। आदि पुस्तक रे लिखा जाए 8 अध्याय 13 के बाहर करी पढ़िबे कि? हाँ, भूमि को शुष्क देखिले। कौ दिन नोहंकर बयसर 601 वर्ष की
ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାନେ କେମିତି ଦିନ ସେଟା? ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ 1 ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ। ନହ କଣ ଦେଖିଲେ? ଏକ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏବେ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେଇ ନୂଆ ଜଗତରେ ଯୋଉଠାରେ ଆଉ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସେଠାରେ ନଥିଲେ, ସବୁ ମରି ବୁଡିଥିଲେ। ଏବେ ଏମିତି ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନହଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତହିଁରେ ଆସ। ଅର୍ଥାତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ନିଜ ନିଜର ଆହ୍ୱାନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିଚୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଏ ମଶା 40 ବର୍ଷ କାଳ ମିଶରୀୟ ବନ୍ଧନରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ମୋଆବ ଦେଶ ପଦାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କିଣାନ ଦେଶ, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଏଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ମଶା ମୋଆବ ଦେଶରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ମଶାଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ଦେଶ ଦେଖାଯିବ, ମଶା ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି 34 ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଆବ ଦେଶରେ ମଲେ। ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢାଇ ଆଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧି ଦେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିବେ, ପ୍ରଭୁ ସହିତ ବଞ୍ଚିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନ ହେବ। ଏବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ସେଇ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ? ମନେ ରଖ, ତମର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କଢାଇ ନେବା ପାଇଁ ନଥିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମାଡ ପଡିଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ। ଆପଣ ଏମିତି ସମୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ସେଇଠି ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଉଣା ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ଥିବ ସମ୍ମୁଖରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ହେଇଯିବା ହେତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପାଖ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ହେତୁ ସେ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଷ୍ଟେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ, ନେତୃତ୍ୱର ଉଣା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନହ ଯେମିତି ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲେ, ଏକ ସମୟରେ ଜିହୋଶୁଆ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ପାଉଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ? ମଶାଙ୍କର ମରଣ ପରେ 2 ପଦ ଅନୁସାରେ 1:2 ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଏବେ ଉଠ, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଯେ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛୁ, ସେଟାକୁ ତୁମେ ଓ ଏହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଯାଅ। ଅର୍ଥାତ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆହ୍ୱାନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ? କାହିଁକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ এই ଜଗତର ଜ୍ଞାନୀ, ଧନୀ, ମାନି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ? କାହିଁକି? କୋଉ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବାଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହାକୁ କୋଉ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜରିଆ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଡାକୁଥିବେ? ପରମେଶ୍ୱର। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 3:1 ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ହୁଏ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହୁଏ। ପଢ, ଏବ୍ରୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ବାକ୍ୟ। हे स्वर्गीय आह्वानर सहभागी, तामाने आह्वान केउ जगह हुए? मर्त्यरु हुए ना स्वर्गरु हुए?
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା କର, ସେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଡାକ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପାଉଲ କଣ କଲେ? ପାଉଲ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲା ପରେ ତାହାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ବୁଝିଲେ, ହୋ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ପଣ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ଫିଲିପିଓ 3:14 ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲ ନିଜର ଆହ୍ୱାନକୁ ଜାଣିଲେ, ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କଲେ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। କାହାକୁ ବାକ୍ୟ ପଢିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହାକୁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହାକୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହାକୁ ସଂଗଠନ କରିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହାକୁ ଡେକୋରେସନ କରିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନର ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରଥମରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜି ଯିବେ, ଘରକୁ ଯିବେ, ମାଂସ ଖାଇବା ପୂର୍ବେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ ଦେଇଛ ମୋ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିବି, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ସେଇ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ତୁମରି ସେବା କରିବି। କେତେ ଲୋକକୁ ତ ଝୁମର ବା ଆହ୍ୱାନ ଥିବ, ନାଇକି? ଗିର୍ଜା ଘରେ ବସି ଚାଲିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଝୁମରା ଆହ୍ୱାନ ଏଟା ମାନେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଉଲି ମାରବା ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଦେଖୁଥିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରବା ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ କଣ ଦେଇଛ, ଯାହା ଦେଇକି ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ତୁମରି ସେବା କରିବି। ଜିହସଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହସ ମଶାଙ୍କର ପରିଚାରକଙ୍କୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛୁ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢାଇ ନବ। ସେଇ ଦେଶକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ନିଜର ଆହ୍ୱାନକୁ ଜାଣ, ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣକୁ ସୁଧାର। ଏଫେସିଓ 4:1 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ତୁମେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ତହିଁର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଥମ କଥା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ କଣ ଦରକାର? ନିଜ ପରିଚୟକୁ ବୁଝ। ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକର ନାତିରେ ବୋଲବାଟା ସେ ପରିଚୟ କଥା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ। କୋଉ ପରିଚୟ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କଣ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମରେ ନିଜର ଆହ୍ୱାନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏକ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବାହାରନ୍ତୁ। 365 ଦିନକୁ ଗପ ସପରେ, ଉକୁଣି ଦେଖା ଦେଖିରେ, ସିନେମା ଡ୍ରାମା କରିବାରେ ଉଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? 365 ଦିନ ଅନେକଙ୍କୁ ମିଳି ନପାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର 365 ଦିନର ଦଶମାଂଶ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଗୁଡାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ନାହିଁ ନା, ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଛର ରେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଗକୁ, ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ, କଇଁଛ ମତେ ଖେଟାଇବ କି? କେତେ କେଣେକୁ କେଣେ ଅଛି, ଏଠି ଶୋଇବି ବୋଲି ଶୋଇ ଦେଇଛି। କଇଁଛ ଧୀରେ ଥକି ନାହିଁ, ଧୀରେ 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 ରେସ୍ ୱିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ରେସ୍ ପାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ନାହିଁ, ସତ କଥା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଅମୁକ ଅମୁକ ବିଷୟ ଛାଡବାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ଡିସାଇଡ କରିଦେଇଥିବେ। 3 ଦିନ ଗଲା ପରେ କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଶୋଇ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ, ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 7 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 7।
ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାନେ କୋଉ ଦିନ ହେଇଥିବ? ତାମାନେ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ ଯାତ୍ରା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଶୋଇବା ଦରକାର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପିକନିକ ଯିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟାପକ, ହି ୱାଜ ପ୍ରଫେସର, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି। ଏ ବାବିଲରୁ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ସମୟରେ କଣ କଣ ଭୁଷୁଡି ଯାଇଛି, କେତେଟା ବିଷୟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ, worship ଜିରୋ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କଣ 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 ଉଣା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ସରି ଯାଇଛି। ଆଉ ନାଇଁ, ଯେତିକି ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲା ପରେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ। କାହାକୁ ପିଟିଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଲା, ଗାଳି ଗଳଜ କରି ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାପ କଲା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ଓହୋ, ଗତ ରାତି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଝଗଡା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା, ଫିଲ୍ ଏକା ହଉନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କି ଏଟା, କେତେ କେତେ ଘରେ ଦିନକୁ ଝଗଡା ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ ଏକା ହଉନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଏଜ୍ରାଙ୍କର ସମୟରେ କୋଉଠି ଅଛି? 9 ଅଧ୍ୟାୟର 6-7 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅଛି, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡେ ମୁଖ ଟେକିବାକୁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବଢି ଉଠିଅଛି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଗଗନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏଜ୍ରା କହିଲେ ମତେ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି? ଏମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କେମିତି ଅଛି? ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅପରାଧ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଅପରାଧ କରି କରି ଆସମାନ ଛୁଇଁ ଦେଲେଣି। ଏମାନେ ଏଣୁକରି ଏଜ୍ରା ବାହାରିଲେ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଜ୍ରା କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ? 7:10 ଅନୁସାରେ ସେ ଯିବେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେଣୁ ଏଜ୍ରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ, ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆପଣା ମନ ନିବେଶ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ସେ କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା? ଏ ବାଟବଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର କଥା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କମିଶନ କୁ ଗ୍ରହଣ କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ। କମିଶନ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଆମେ ମାନେ ପଢିଲୁ, ଯୀଶୁ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3-4 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଏକ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଧରିକି ଯାଅ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ କମିଶନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି ମୁଁ କଲିଂ, କଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ? ଗୋଟେ କମିଶନ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ପାଅ, ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ପାଅ, ଆଉ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଧରିକି ତୁମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କର। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗଲା, ଆଉ କଣ ହେବା ଦରକାର? କୋଉ ଦିନ ହେବା ଦରକାର? ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମିଜ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଗୋଟେ କମିଶନ, ଗୋଟେ ଅଥରିଟି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତମ ଜୀବନରେ ଥାଉ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଧରିକି ତୁମେ ଯାତ୍ରା, ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିବି?
ए वर्ष जदि मो किछि भाबी ही ना ए वर्ष कौन करिवि तो मु यात्रा करिवि केमती को रास्ता रे चलिबार अछि मते जणा ने मु चलिबि केमती सेथि पई डिसाइड योरसेल्फ एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द कमीशन ऑफ गॉड मो प्रिय भाई और भणी माने शेष कथा कहि कि मो समाप्त करिवि नुआ वर्ष दिन आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय जे ईश्वरंकर वाक्य रे कमिटेड हेबा एक नुआ वर्ष दिन जगत मध्य प्रभु व्यवस्था को समागम तंबू को प्रार्थना जीवन को देखो ध्यान दे शुण गोटे नुआ वर्ष रे ही गिरजा घर को जगतर प्रथम गिरजा घर प्रार्थना जीवन को उपासना को ईश्वरंकर व्यवस्था को विधान